This conference will now be recorded. ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ జాయినర్ ఫిల్టర్ రోటర్ యాజ్ వెల్ as సార్టర్ ఈ 5 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఈ 5 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో మీకు ఎక్కడ కూడా డేటా మ్యానిపులేషన్ అనేది జరగదు. Okay, within these 5 transformations no data manipulation, just the data was processed based on join conditions, filter conditions. Okay, and in the sorted transformation based on keywords, data will be sorted either in descending order or descending order. Okay, but no data was manipulated within this transformations. Up to now, what are the transformation we discussed? Within this transformation, no data was manipulated. Data manipulation or data calculation. Data not calculated within this respective transformations. If you want to calculate the data either at very detailed level or summarized level, then here we have two transformations to manipulate the data at very detailed level and summarized level. One is expression transformation, another one is aggregated transformation. Okay. Okay. Within these two transformations, so in the expression transformation, data was manipulated at very detailed level, whereas in the aggregated transformation, data was manipulated in the summarized manner. Okay. First, we can discuss about expression transformation, how to manipulate the data at very detailed level using arithmetic operations. Actually, okay, how to manipulate the data in the expression transformation, basically using arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division. Okay, we need to manipulate the data in the row by row basis in the expression transformation. And what is the difference between expression and the aggregator? So we know that in the expression transformation, data was manipulated at very detailed level in the row by row basis, whereas in the aggregator transformation, data manipulated in the summarized manner with group by basis. How data was summarized in the aggregator transformation? By using group by basis. Okay, here in the expression transformation, row by row basis, whereas here group by basis. The aggregator transformation data was manipulated to convert into some other format based on group by basis in the aggregator transformation. Okay. Now first we can discuss about expression transformation. After that we can discuss about aggregator transformation. Okay. For expression transformation, input number of rows are equal to output number of rows. Both are equal. For expression, input number of rows are equal to output number of rows. The rows are not reduced for expression transformation. Both are equal. So whereas for aggregator transformation, input number of rows are not equal to output number of rows. The input is detailed for the aggregator and output is summarized. The data converted from detailed to summarized format based on using necessary aggregate functions based on group by codes. Using necessary aggregate functions are like sum, average, count, min, max. These are called as aggregate functions. Use these aggregate functions to convert the detailed data to the summarized format based on group by ports. Okay, based on key ports are the group by ports for the aggregated transformation. Okay, key ports are the group by ports. Key ports means, for example, country ID, region ID, branch ID, customer ID. Okay, these are all key columns. So based on these kind of key columns, data was divided in the form groups and use necessary aggregate functions to convert the data into summarized format based on these group by ports. Okay, customer ID, region ID, country ID, okay, or branch ID. Okay, these are sometimes order ID, order number. Based on order number also, we can convert detailed data to the summarized format. Okay, these order IDs and numbers or codes are comes under group by codes. Okay. Now we can discuss about expression transformation first. After that, we can discuss about aggregator transformation. Okay. First, connect to the repository with the username and password. So once connected, then select our folder, repository folder, project.
and launch necessary tools. Okay, assume here our source is EMP is our source. Drag it up to here. Okay. Next, target. Find out target. Assume here our target table. For example, target table is not available. We can derive a target table from the source. So from the source, we can derive a target table. But from the target, we can't derive the source table. From the source, we can derive a target table. Okay. But we can't derive source from the target table. It's not possible. Let's select source from the repository navigator, then drag and drop to target designer tool. And as per the requirement, we can apply the changes in the target table. Right click on edit and click on rename. Double click also edit. Here I want to give the title like here my requirement is I want to calculate ET cell for every employee. For each employee, calculate ET cell. It is the target table. We give the title like this. Click on OK. And go to columns tab and add a new column, extra column here as per the requirement. Here I want to calculate ET cell for the employee. For every employee, I want to calculate ET cell. Okay. From the source, system extracting employee details from the source. Okay, and load the rows to the respective target table in the row by row basis. Before load the data to the target, we need to manipulate the data. That means we need to calculate ET cell. What is ET cell? Employee's total salary. ET cell equal to salary plus commission. Okay. Now here for this target table, generate the SQL script. Go to target tab, click on generate and execute SQL. It's not connected to the target. Now connect to the target. Within this session, here our technology is not connected to the target. Click on connect to the target. Now select the ODBC data source. The ODBC data source is var_DWH. Next, enter the username as well as password. Once entered, then click on connect. Our technology was connected to the target. Our option design is connected to the target. Generate from all tables and selected tables. Two options are there, two radio buttons. What is the difference between all tables and the selected tables? Is if you created 10 tables or 10 tables are available in the workspace of the target designer. If you want to generate the script for all 10 tables are available in the target designer at a time, then you can set all tables. Or out of 10 tables or more than one table. నేను ఏమో చెప్పింది ఇక్కడ ఒక 10 టేబుల్ ఉన్నాయనుకోండి, అన్ని టేబుల్స్ కి జనరేట్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఆల్ టేబుల్స్ కి వెళ్తాం. మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఒక టేబుల్ లేదా అంతకు మించి ఉన్నటికి ఆల్ టేబుల్స్ వాడొచ్చా అని 10 టేబుల్ కౌంట్ అవ్వదు. వన్ టేబుల్ అని కాదు, అన్నిటికి ఇంకా వన్ మోర్ కాదు, అన్ని ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఒకటి ఉన్నా కానీ. ఓకే, మీకు నేను చెప్పేది అర్థమైందా? మీకు ఈ టార్గెట్ డిజైనర్ టూల్ లో వర్క్ స్పేస్ లో 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి లేదా 2 ఉన్నాయనుకోండి, రెండింటికి జనరేట్ చేయాలి అంటే కనుక 1 ఆర్ మోర్ అని కాదు, అన్నిటికీ ఆల్ అని 1 ఆర్ అక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ 1 ఆర్ మోర్ అని ఉండేది రేడియో బటన్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, 10 టేబుల్స్ లో అన్నిటికీ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ var_DWH అనే దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యాను, నేను అదొక డేటా సోర్స్ అంటే పర్టికులర్ యూజర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద Oracle database. If here our database, our target database also Oracle. ఓకే, ఆ టార్గెట్ డేటాబేస్ లో మనకి టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ మనకు 4 అవుట్ ఆఫ్ 10 టేబుల్స్ ఓన్లీ 4 టేబుల్స్ కి నేను స్క్రిప్ట్ జనరేట్ చేసి రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్. సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు టేబుల్ సెలెక్ట్ అయ్యేది ఇది సెలెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యలేదు. సెలెక్ట్ అంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ అయ్యారు అనమాట. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 10 టేబుల్స్ 4 టేబుల్స్ బై యూజింగ్ కంట్రోల్ కీ సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 టేబుల్స్ జనరేట్ ఓన్లీ ఫర్ సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్ అంటే 4 టేబుల్స్ కి స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. అదే మీనింగ్, అది 1 ఆర్ మోర్ అని కాదు. ఆల్ అంటే అన్ని, ఇంకా 1 అని ఉండదు, ఇంకా అన్ని ఆల్ అట్లీస్ట్ 1 ఉంటుంది, అండ్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని. ఇక్కడ మనకి సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్ అంటే ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ టేబుల్స్ మాత్రమే స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది, అన్నిటికీ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకోటి జనరేషన్ ఆప్షన్స్ మనకి క్రియేట్ టేబుల్ విత్ ప్రైమరీ కీ. ఫారెన్ కి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హియర్ వి డోంట్ హ్యావ్ ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద టార్గెట్ డిజైనర్ టూల్. మనకి 2 టేబుల్స్ ఉంది, ఒక దాంట్లో ప్రైమరీ కీ ఇంకో దాంట్లో ఫారెన్ కీ ఉంటే అప్పుడు మనం ఫారెన్ కీ కూడా ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మన ఫారెన్ కీ అవసరం లేదు కదా. రైట్ నౌ ఫర్ అవర్ టార్గెట్ టేబుల్ నో ఫారెన్ కీ is needed, just primary key sufficient.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ అండ్ జనరేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, జనరేట్ ఎస్ఎల్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్ఎల్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద టార్గెట్ డేటాబేస్. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇది వస్తుంది కానీ దీని ఏం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీకు ఫైల్ ఎంకే టేబుల్స్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఉంది కదా డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేషన్ లో ఎంకే టేబుల్స్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, ఈ నేమ్ మీద ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉంది. సో డూ యూ వాంట్ టు ఓవర్రైట్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ అని అడిగింది. అంటే మనం ఇన్ఫర్మేటిక్ చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు. రీసెంట్ గా కూడా ఒక టార్గెట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ అలాగే ఉంటుంది దాంట్లో ఎంకే టేబుల్స్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ లో. మనకి అది అవసరం లేదు, ఓవర్రైట్ చేసేసి ప్రాబ్లం లేదు. క్లిక్ అన్న మనకు స్క్రిప్ట్ ఎందుకు అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ అన్న ఓకే అనగానే ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు ఎడిట్ ఎస్క్యూఎల్కి వెళ్తే ఇదిగో ఈ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు సేవ్ అయ్యింది అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓవర్రైట్ అయిపోయింది అనమాట. ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ ని ఓవర్రైట్ చేసేసింది ఇప్పుడు జనరేట్ అయిన స్క్రిప్ట్. ఓకే, దీన్ని మనం రన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఆల్రెడీ రన్ చేసినప్పుడు అది జనరేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అని కూడా అన్నాం కదా మనం. జనరేట్ అయింది బట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు, ఎందుకని నేమ్ ఇస్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ బై అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద టార్గెట్ డేటాబేస్. ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసాను చూడండి అవుట్పుట్ లో. ఓకే, నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంటే మనకి జనరేట్ అవ్వదు అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈఎంపీ అండర్స్కోర్ ఈటీసీ అండర్స్కోర్ టీజీటీ మీద టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉందంట. ఓకే, అందుకని అది మనకి క్రియేట్ అవ్వలేదు డేటాబేస్ లో. స్క్రిప్ట్ అయితే జనరేట్ అయింది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, డ్రాప్ చేస్తామంట, డ్రాప్ టేబుల్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండెడ్ టు డ్రాప్ ది టేబుల్, అంటే డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ టేబుల్ ఇస్ డిలీటెడ్, డేటా ఆల్సో డిలీటెడ్. డ్రాప్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ రీక్రియేట్ అవుతుంది. టేబుల్ డ్రాప్ అయినప్పుడు డేటా కూడా పోతుంది. ఓకే, క్లోజ్. అయితే మనకు సోర్స్ అవైలబుల్ ఉంది, టార్గెట్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ మ్యాపింగ్. నౌ we are going to mapping designer tool. Within this mapping designer tool we can create a new mapping. Then go to mapping step, click on create and enter the name of the mapping, m_emp_etcell. Here we need to calculate etcell for every employee and insert the data to the target. Okay, give the title for the mapping. Next select source as well as target one after another. Then drag and drop to the workspace mapping designer one after another. At a time not possible. Okay, one by one we can drag and drop the sources as well as targets from the repository navigator to the workspace of the mapping designer. Okay, next ఇక్కడ మనకి ఏంటి, extract the data from the employee details. Okay, extract the data from the various employee details are available from the source. After that insert the data to the target. But before insert the data to the target, we need to calculate etcell for every employee. For every employee, calculate the etcell. Etcell means employee's total salary. Okay, here etcell equal to salary plus commission. Here we can add salary to the commission as etcell. It's an arithmetic operation addition. For every employee, we need to calculate. So for example, etcell means C. Sal is equal. Sal means A and commission means B. C equal to A plus B. It's an arithmetic operation. It's an addition. Okay, here where we can calculate the data by using arithmetic operations like addition. The expression transformation. ఇక్కడ మనకి arithmetic operations are also called expressions అంటాం మనం. ఓకే, మనకి ఏంటంటే z ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x, y ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y, వేర్ x ఈక్వల్ టు 2 అండ్ y ఈక్వల్ టు 3 అంటే దెన్ z ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ 2, 3 ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 అని మనం రాసేవాళ్ళం. అంటే ఫైనల్ గా ఏం రాసేవాళ్ళం, x ఈక్వల్ టు 2, y ఈక్వల్ టు 3 అండ్ z ఈక్వల్ టు 5 అని రాసేవాళ్ళం మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఈటీసీఎల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఈటీసీఎల్ ఇన్ ద సెన్స్ etcell equal to salary plus commission. It's an arithmetic operation. It's an addition. So where we can do the calculation here by using arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, transformation, expression transformation. Expression. Okay. F of x ante expression. Okay. Now, expressions ante endante we can do the calculations at very detailed level. 2 plus 3 equal to 5 అనేది detailed calculation. 2 plus 3 అంటే x equal to 2 and y equal to 3. అలా కాకుండా x equal to 2, y equal to 2 రెండు ఉన్నాయి, y equal to 3 ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు సమ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎలా చేస్తాం, సమ్ x equal to 2 అండ్ y equal to 3 అంటే అదే అప్పుడు x plus y చేస్తున్నాం, అది ఓకే, అదే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్. అలా కాకుండా x కే మీకు 2, 3 ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సమ్ చేస్తాం అన్నమాట, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయము, దాన్ని అగ్రిగేషన్ అంటాం. ఓకే, డేటా హారిజంటల్ గా ఉంటే రో బై రో బేసిస్ ప్రాసెస్ చేస్తామండి, వెర్టికల్ గా ఉంటే అగ్రిగేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, హారిజంటల్ గా ఉంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయాలి. వర్టికల్ అనేది ఒకసారి చెప్పరా నాకు, నేను మొన్న అడుగుతాను మిస్ అయింది. హారిజంటల్ అంటే రోస్ హారిజంటల్ గా ఉంటాయండి, కాలమ్స్ వెర్టికల్ గా ఉంటాయి.
అవును. అంతేనా? మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ రాస్తే ఆ టేబుల్ నేమ్ లో కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3, కాలం 4 అని ఉంటాయి కదా, అవి వెర్టికల్ గా ఉంటాయి. కాలమ్స్ ఆర్ వెర్టికల్. ఆ కాలం సంబంధించిన డేటా అంటే రోస్ ఉంటాయి కదా, రో 1, రో 2, రో 3, రో 4, అవి అయితే అవును. హారిజంటల్ గా ఉంటాయి. డేటా హారిజంటల్ గా అవును. ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడాలి, అంటే అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ వాడాలన్నమాట. అంటే ఎక్స్ కామా వై కామా అంటున్నాం కదా, ఓకే. ఎక్స్ వై అంటే కాలమ్స్ అనుకోండి, హారిజంటల్ గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ వై ఈక్వల్ టు 3 అంటే హారిజంటల్ డేటా అది. ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంటే ఓకే. ఎక్స్ కాలం నుండి కింద 2, 3 ఉంటే అవి వెర్టికల్ డేటా అంటాం. వెర్టికల్ గా ఉంటే అగ్రిగేట్ చేయాలి, హారిజంటల్ గా ఉంటే అథమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయాలి, అంటే డీటెయిల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. అది రూల్ అది. ఓకే, సూపర్ అండి. రైట్ రైట్. ఇక చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇది హారిజంటల్ ప్రాసెస్ జరిగింది. అంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి డేటా ఇక్కడ మనకి ఈటీసీఎల్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ ది నెసరీ పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ క్వాలిఫై, దెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, దీంట్లో మనం ఏంటి, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ డెరైవ్ ఏ న్యూ కాలం, దట్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్ అనమాట. బై డిఫాల్ట్ ఆల్ పోర్ట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ as IO పోర్ట్స్. ఇక్కడ ఐ అంటే ఇన్పుట్, ఓ అవుట్పుట్, బి వేరియబుల్. వేరియబుల్ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఈ సినారియోలో మనం వేరియబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు డెరైవ్ ది వేరియబుల్ పోర్ట్. నౌ హియర్ at the position of after commission we need to calculate ETCL. Okay, ETCL. For to calculate ETCL, if we want to derive the output ports, then this is the add a new port to this transformation option. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ కర్సన్ ప్లేస్ చేయగానే నాకు వస్తుంది add a new port to this transformation. We click on this one and enter the name of the port. Name of the port is the ETCL. Okay, now here decimal, and this is an output port. Decimal values కాబట్టి స్కేల్ 2 అని ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే, డెసిమల్ వాల్యూస్ అప్ టు 2 డెసిమల్స్. అంటే మనకి ఎలా వస్తుందంటే 10.49 అలాగ వస్తుంది, 10.99 డెసిమల్ వాల్యూస్. నా ఇక్కడ మనకి హియర్ వీ కెన్ డెరైవ్ ఏ ఫార్ములా. ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ విండో వీ కెన్ డెరైవ్ ఏ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఫర్ ETCL ఈజ్ ఈక్వల్ టు salary plus commission. Okay, you can validate. Next click on apply and click on. ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా డెరైవ్ అయిపోయింది, ETCL కు salary plus commission. Now connect the output ports of expression to the input ports of the target. ఏవైతే అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనం ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ of the target కనెక్ట్ చేస్తాం, లైక్ దిస్. ఓకే, కనెక్టెడ్. మ్యాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వన్స్ మ్యాపింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ అగైన్ validate the mapping, then save to the repository. Repository save this. This is the new mapping. Is saved in the repository. Next, go to workflow manager and create a new workflow. Okay, the workflow manager tool also connect to the same repository. So once connected, select same repository folder. Here the project is the working repository folder, right project. Then launch workflow designer tool, and within the workflow designer create a new workflow. If we are creating a workflow with a single session task. If you want to create a workflow with a single session task, then you can follow this shortcut steps. Okay, you don't want to give the name directly to the workflow. Don't give the name. First of all, what we need to do, instead of give the name for the workflow, just you can click on cancel and click on S to discard the changes. So after that, here we have only one task option is enabled, that is session task. Select the session task from the taskbar, then place the cursor on workspace. Then it is asking to select a mapping available in the current repository folder. Select it and click on OK. Then again it is asking to enter the name for the workflow.
if that by default name ఇస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ w_underscore selected map ని. ఓకే ఓకే. పుష్ప గారు ఇంకొకటి, నేను యాక్చువల్గా మీరు ఒకసారి డిజైనర్లోకి వెళ్తారా? డిజైనర్లో మ్యాపింగ్ దగ్గర మ్యాపింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. మ్యాపింగ్స్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ విండోలో రిపాజిటరీస్ దాన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మ్యాపింగ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి, మ్యాపింగ్స్ కాదు అంటే మ్యాపింగ్ ఏదో ఒక మ్యాపింగ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీ జనరేట్ వర్క్ ఫ్లో అంటే ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. దానికి దీనికి అదే ఇప్పుడు మనం చేసేది అదే జనరేట్ వర్క్ ఫ్లో అంటే వర్క్ ఫ్లో జనరేట్ అవుతుంది ఎక్కడ వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ లోనే జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? అలానే అవుతుందా లేదంటే డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా? డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్లోగా ఉండి కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ అదే కనెక్ట్ అవుతుంది. నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను కదా రిపాజిటరీకి, నేను కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నేను అదే సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు డిజైనర్ నుంచి నేను వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అదే ఓపెన్ అయిపోయి ఇది ఓపెన్ అయిపోవాలి, కానీ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేనే కనెక్ట్ అయ్యి నేనే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేనే డిజైనర్ ని ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నార్మల్గా అయితే అయిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే జనరేట్ వర్క్ ఫ్లో ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అవ్వదండి. ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ జనరేట్ వర్క్ ఫ్లో అంటే ఇక్కడ అవ్వదు, అది ఇక్కడ అవ్వదు. వర్క్ ఫ్లోనే అవుతుంది, వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ లోనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇలా ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నేను నాన్ రిజిబుల్ సెషన్ కింద తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి ఇవన్నీ తీసుకుంటాం అన్నమాట. కనెక్షన్స్ ఇది స్కాట్ ఎస్హెచ్ అనుకోండి, ఇది టార్గెట్ ఏంటో అంతే. ఇదే ఏమి ఇవ్వాలని వస్తుంది అనమాట. సెషన్ టాస్క్ ఏం ప్రిఫిక్స్ అవ్వాలి కదా, డబ్ల్యూఎఫ్ సెషన్కి వచ్చి ఎస్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రిఫిక్స్ విత్ ఎస్ అది ఇంతే ఎలా వస్తాయి అన్నమాట. దేంతో వర్క్ చేయాలనేది ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ నేమ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఇంకా కనెక్షన్స్ ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఇంకా ఒకసారి చూసుకున్నాం కదా, అంటే మనకి ఏమైనా ట్రాన్స్లేషన్ లుకప్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అవి ఏమంటే వాటికి కూడా కనెక్షన్స్ ఇస్తాం మనం. ఇచ్చి ఇలాగ నెక్స్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇది ఆల్రెడీ ఉందంటే మనం చేసాం కదా, అందుకనే ఉందంట అది. నేను ఒకరోజు చేస్తే అది అట్లెందుకు చేశారు అన్నారు. అదేం లేదండి ఇట్లా ఇక్కడ ఉంది కదా ఆప్షన్. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఏదో ఒక టెస్టింగ్ కోసం అలా చేయడానికి ఉంటుంది, కానీ మనకి రియల్ టైం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మ్యాపింగ్ రన్ చేయం కదా, నంబర్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్ రన్ చేస్తాం ఒకే వర్క్ ఫ్లోలో. సింగిల్ మ్యాపింగ్ కాదు అనమాట, మల్టిపుల్ మ్యాపింగ్స్ రన్ చేస్తాం. అంటే సీక్వెన్షియల్ బ్యాచ్, కంకరెంట్ బ్యాచ్ అని ఉంటుంది. అంటే ఒక మాడ్యూల్ లేదా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి మనకి సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ టేబుల్స్ సెట్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ సెట్ ఆఫ్ అంటే ఈచ్ మ్యాపింగ్ ఒక టాస్క్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేస్తే ఒకటే సెషన్ టాస్క్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మ్యాపింగ్ సెలెక్టెడ్ మ్యాపింగ్ కి నేను అన్ని మ్యాపింగ్స్ ఒకేసారి రన్ చేయాలంటే కుదరదు కదా, అప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసినట్టు చేయాలన్నమాట. వర్క్ ఫ్లో జనరేట్ అవుతుంది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు డైరెక్ట్. కానీ ఇలా చేయండి, అలా చేయకండి. ఏదో ఆప్షన్ ఉంది కదా చేసేసి ఉన్నట్టు ఉండకుండా ఒక ప్రొఫెషనల్ గా చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం స్పెసిఫై చేస్తాం సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ స్కాట్, టార్గెట్ ఈజ్ అవైలబుల్ డేటాబేస్ యూజర్ కంటైన్స్ ప్రైమరీ కీ ఉంది కాబట్టి నార్మల్ తీసుకోవాలి. చెప్పాను కదా, టార్గెట్ లో టైప్ నార్మల్ బికాస్ ఆఫ్ టార్గెట్ టేబుల్ హెస్ ప్రైమరీ కీ ఉంటే కంపల్సరీ మీరు నార్మల్ తీసుకోవాలి. బల్క్ అని పెట్టి ప్రైమరీ కీ ఉన్న బల్క్ అని పెట్టి రన్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ వైలేట్ అయ్యి బల్క్ మోడ్ ఆన్ లో ఉంటే మాత్రం తీసుకోవద్దు అన్నమాట. మ్యాపింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే connect to the repository, connect to the integration service, and here we are working with the project. ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అయిపోతుంది అనమాట. వన్స్ బై
started execution of the workflow by start workflow option in the workflow designer tool. In the background, integration services responded to run the various tasks are available in the workflow. In the background. ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి విజిబుల్ అవ్వాలనే రూల్ ఏం లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అయిపోతా ఉంటుంది. చూడండి 14 rows ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, 14 rows ఇన్సర్టెడ్ ది టార్గెట్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనకి డేటా ప్రివ్యూ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది టార్గెట్ టేబుల్, క్లిక్ ప్రివ్యూ డేటా అండ్ ఎంటర్ ది ODBC డేటా సోర్స్ డీటెయిల్స్ లైక్ డేటా సోర్స్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, ఓనర్ నేమ్ as well as పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ది యూజర్. క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారనుకోండి, ఇక్కడ మనం సోర్స్ నుంచి 14 rows ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని టు ది టార్గెట్ 14 rows లోడ్ అయ్యాయి. ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్పుట్ నెంబర్ రోస్ ఆర్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. కానీ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది? టు మ్యానిపులేట్ ది డేటా అట్ వెరీ డీటెయిల్ లెవెల్, టు క్యాలిక్యులేట్ ది ET cell ఫర్ ఎవరీ ఎంప్లాయీ. హియర్ వి డెరైవ్డ్ ఫార్ములా ఫర్ ET cell ఈక్వల్ టు సాలరీ ప్లస్ కమిషన్. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ రోల్లో ఏముంది, ఇక్కడ మీకు సాలరీ ఏముంది, ఇక్కడ 3200, బట్ కమిషన్ ఇస్ నల్. The database point of view, no value inserted for any column, there is a null value. The null value means it's an unknown value. Null value is not a zero value. Okay, zero has some existence. It's not a null value, it's a not null value, zero. But null వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు whenever we added not null value to the null value, again you can get null value as an output. Here any value plus null value is equal to null again. But business users are not satisfied with this output. ఈ అవుట్పుట్ మన యాజ్ ఇట్ బిజినెస్ యూజర్కి ఇస్తే వాడు సాటిస్ఫై కాడు. వాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కమిషన్ ఫర్ ఎనీ ఎంప్లాయీ దెన్ వీ కెన్ గెట్ ET cell ఈక్వల్ టు సాల్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ. అంటే ET cell ఈక్వల్ సాల్ అవ్వాల్సి ఉందన్నమాట. అంటే ET cell ఈక్వల్ సాల్ ప్లస్ కమిషన్ కదా. కమిషన్ హ్యాస్ నల్ వాల్యూ అయితే వాటి రిక్వైర్మెంట్, వాడి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది? బిజినెస్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఇఫ్ కమిషన్ హ్యాస్ నల్ వాల్యూస్ దెన్ రీప్లేస్ దట్ నల్ వాల్యూస్ విత్ జీరోస్. దెన్ యాడ్ ఎనీ వాల్యూ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు సేమ్ వాల్యూ. Any value plus null equal to null, any value plus zero equal to same value again. 3200 plus, if commission is null then replace with zero, zero to replace చేయాలన్నమాట. అంటే how to do that one, where we can do that one? In the expression transformation, because of we derived form and the expression only. Go to fourth step. Here there is a problem with commission. Okay, every employee is working for salary, but some of the employees earn salary as well as commission also. The commission is not available for all employees, only for some set of employees only. Now here there is a problem with commission. Now what we need to do, that we can write a statement is like a decode statement. If commission has null, then replace with zero, otherwise don't replace. We can keep commission. Okay, if commission has null value then replace with zero. Okay, for first row 3200 plus, commission is null, then replace with zero. 3200 is equal to 3200 plus 0 equal to 3200. Okay, it is. Here we can write the decode statement like this. Click on validate and click on. Now click on apply. Click on. Here we modified existing mapping. So that's why validate, then save to the repository. Okay. Here existing mapping was modified. Now go to workflow manager tool, right click on the associate session task and click on refresh mapping to get the updates of the mapping to the associate session task like this. Now double click on the session task, data already loaded to the target. The target has primary key. If you are working with the same data, then what happened here while running the mapping, while loading, all rows are rejected because of primary key violated. Inconsistent violated, that's why rows are restricted. Now what we need to do here, to want to insert the same data target, then better to enable truncate target table option. Enable this option. So if you enable this option before insert the data to the target, our system will remove the data available in the target table. Truncate in the sense remove the data from the table permanently. Click on apply and click on apply. Next again validate, then save to the repository. Okay, now here already history is available in the workflow manager. That's why right click on the session task, click on register task.
it was succeeded. You can find out the statistics or task details at the bottom. 14 rows extracted, 14 rows loaded to the target. Okay. Now again you can preview the data. Preview the data loaded in the target. Okay. Here if the commission has null value, that null value was replaced with 0 by the decode statement. Then 3200 plus 0 is equal to 3200. For second row, your commission is not null. That's why don't replace with 0. You can leave it. Here 3500 plus 300 equal to 3800. Okay, if commission has null values, not only commission, if any column has null values, then we need to replace that null value with any other specified value by the decode statement. Okay. So this is the information about expression transformation. In the expression transformation, process the data at very detailed level by using arithmetic operators are like operations are like addition, subtraction, multiplication, division. Okay, these are also called additive methods. Okay. ET cell is an additive method because of we added salary to the commission as an ET cell. Okay. Okay, now we can discuss about aggregated transformation. Okay, the expression transformation data processed at very detailed level. The row by row basis in the same order. That means input number of rows are equal to output number of rows, not columns. Okay, here don't compare with columns. Okay, always you can compare with rows only. Okay, we can consider only rows, not columns. Okay. In joiner transformation, we are doing with columns, right? The join columns. Okay. Now we can discuss about aggregated transformation. Actually, here our target is warehouse. Data warehouse is our target. In that warehouse, we can maintain the data at very detailed level as well as summarized level also. Okay. Summarized. Okay. Now here we can aggregate the data by using aggregated transformation using lesser aggregate functions like sum, SVM, sum, ABC, average, count, min, max. Using those aggregate functions to convert the data from detailed to summarized format. Okay. Now we can discuss about expression లో ఆప్షన్స్ జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుందా అన్ని మనం ఇప్పుడు ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయండి మన ట్రిగనోమెట్రిక్ మనకి ఎందుకు మ్యాథమెటిక్స్ ఫంక్షన్స్ సైన్స్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అవి మనకు అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో అదే రియల్ టైం అంటే అవసరం బట్టి మనం వాడతామండి ఇప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాను దాని ప్రకారం ఏం చేయాలో చెప్పాను డీకోడ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాను డీకోడ్ స్టేట్మెంట్ ఫంక్షన్స్ లో ఏమి ఉండదు అది మనం రాస్తాం అదే డీకోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది అది సపోర్ట్ చేస్తాం డీకోడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయండి జనరల్ గా వేరే టైప్స్ ఆఫ్ అలా ఫంక్షన్ అవి రావాలంటే ఎలా ఫంక్షన్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ డెరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఫంక్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆల్ ఫంక్షన్స్ అని క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ అని ఓకే డేటా కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ డేటా క్లెన్సింగ్ ఫంక్షన్స్ డేట్ ఫంక్షన్స్ ఎన్కోడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏం కావాలో అవి తీసుకుని మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన డేటాని ఓకే మనకు వేరే సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ వేరే ఫంక్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి ప్రజెంట్ అయితే మనం డీకోడ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే యూజ్ చేస్తాం మనం to eliminate the null values and replace with 0 or any other not null value. Okay. Okay. Ltrim ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ ఫంక్షన్ డేటా కన్వర్షన్ కూడా చేస్తాం Ltrim Rtrim ఎందుకు చేయాలంటే మనం టైప్ చేస్తూ ఉంటాం చూడండి వాల్యూస్ ఇక్కడ కీబోర్డ్ నుంచి టైప్ చేసిన వాల్యూస్ కి డేటాబేస్ నుంచి వాల్యూస్ కి కంపాటబిలిటీ ఉండదు అన్నమాట అందుకే ట్రిమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట డేటాని ఓకే మనం ఏదైనా రాసినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ నేమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ అని రాసాం అనుకోండి కృష్ణ అని మనం ఎక్కడ రాసాం కంప్యూటర్ లో కీబోర్డ్ లో టైప్ చేసాం మనం కృష్ణ అని డేటాబేస్ లో కూడా కృష్ణ ఉంటుంది రెండు ఈక్వల్ అవ్వమాట అందుకే దాన్ని ట్రిమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట డేటాని డేటాబేస్ నుంచి ఇచ్చే డేటాని ఒక్కోసారి మనం ట్రిమ్ చేయాలన్నమాట ట్రిమ్ చేయకపోతే అది చెక్ చేయలేదు అనమాట సరిగ్గా అంటే ఏ ఉంటాయి లీడింగ్ ఎడ్జెస్ ట్రైలింగ్ ఎడ్జెస్ అంటుకుంటాయి కొంచెం చూడండి అందుకని అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు అది స్కాన్ డేటా ఉంటుంది చూడండి ఒక్కొక్కసారి స్కానర్ డేటాని ఆల్ఫా న్యూమరిక్ స్కానర్ డేటాని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు లీడింగ్ ట్రైలింగ్ పడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ మనం టైప్ చేస్తే నీట్ గా ఉంటుంది
అక్కడ వచ్చేదానికి కింద పైన కొంచెం పిక్సెల్ సైజులో అవి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వవు అన్నమాట, కంపాటబుల్ అవ్వకపోయేటప్పుడు అందుకని మనం ట్రిమ్ అది చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఎల్ ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎల్ ట్రిమ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్, ఆర్ ట్రిమ్ అంటే రైట్ సైడ్ ట్రిమ్ చేయాలి డేటా. అవి చేసాము, అది రియల్ టైంలో ఉంటాయి అలా కూడా. మనం ఎంటర్ చేస్తున్న వాల్యూస్ని ఇన్పుట్ వచ్చే వాల్యూస్కి కంపాటబిలిటీ ఉండదన్నమాట, సింక్ అవ్వదు అనమాట. సింక్ అన్నప్పుడు ట్రిమ్ చేయాలి వాటిని. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అగ్రిగేటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అగ్రిగేట్, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, assume our source sales is our source. This is my source. So within the sales source I have product ID, customer ID, time ID, channel ID, promo ID. So these are the various IDs are available. So based on these IDs we have quantity sold as well as amount sold. Okay, quantity sold and amount sold is available within the sales table. Okay, here our requirement is ఇక్కడ సేల్స్ టేబుల్ హ్యాస్ వెరీ డీటెయిల్డ్ డేటా. సేల్స్ టేబుల్ చాలా డీటెయిల్డ్ డేటా ఉంటుంది అనమాట. క్వాంటిటీ సోల్డ్, అమౌంట్ సోల్డ్ ఈస్ వెరీ డీటెయిల్డ్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టైమ్ ఐడి, బట్ డేట్ లెవెల్ డేటా ఉందన్నమాట. డేట్ లెవెల్ డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద సోర్స్. అంటే మీకు సేల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ కామర్స్ అనుకోండి, ఈ కామర్స్ బిజినెస్ అనుకోండి. ఒక కస్టమర్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ చేయొచ్చు పర్ డే, అట్ అన్ యావరేజ్ ఓన్లీ 1 ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఒకేసారి మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ పర్ డే చేయం మనం. అందుకని మీకు టైమ్ ఐడి అంటే డేట్ అనమాట, అది డేట్ కాలం. Time ID is the date column. Okay, within a day, within that particular day, how many number of orders placed by the each customer at an average? Only one order, not multiple orders. Okay, that's why here, for analysis point of view, here if you want to calculate the overall sales amount for each customer, then what we need to do, don't aggregate the data at time ID level. We can aggregate the data at customer ID level. The customer ID level lo ఉన్న డేటాని అగ్రిగేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందని చూడండి. సరే, ఐ వాంట్ టు గివ్ ది టైటిల్ ఈజ్ లైక్ సేల్స్ అండర్స్కోర్ టీజీటీ. I want to give the title like total quantity sold and total amount sold. Here I can uncheck this not null values. Otherwise, I can do one thing. I want to create a compound fragment. Compost primary. I want to create a primary key and more than one columns in the target table. That is compost primary key, also called candidate key. So now go to mapping designer, create a new mapping. Go to map designer, click on create. Score customer sales. So select source which is very detailed in nature, then drag and drop to workspace and mapping designer. Next, select target table. This is our target table which is summarized in nature. Insert only summary data to this target table. Okay. Now here, what's our requirement? Exchange the detailed data and convert the detailed data to the summary format based on group by codes. Okay. Create an aggregated transformation. And with this aggregated transformation, what we need to, we can add in necessary output codes of the source qualified transformation. So, drag and drop to workspace, drag and drop to aggregated transformation. Okay.
within this aggregated transaction, what we need to do here, we can aggregate the data based on customer. Customer ID is the main important one. Based on customer ID, we can divide the data in the form of groups. But product ID, time ID, channel ID, promo ID కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే వాటిని మనం తీసుకోమన్నమాట. ఓన్లీ కస్టమర్ ఐడిని తీసుకుంటాం. ఓకే, కస్టమర్ ఐడిని తీసుకుంటే అంటే ప్రొడక్ట్ వైజ్ మనకు డేటా అగ్రిగేషన్ అవసరం, కస్టమర్ వైజే కావాలి. ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ ఏవైనా కావచ్చు, ఒక టైం పీరియడ్ కూడా ఏదైనా కావచ్చు. కస్టమర్ వైజ్ we need to aggregate the data like quantity sold and amounts. Okay, these two are input ports. Now we can derive the necessary output ports. First one is total quantity sold. Second one is total amount sold. If these two are output ports. Okay. Total quantity sold and total amount sold, both are output ports. Now we can derive the formula for the respective ports by using aggregate functions. We can edit expression, and in the formula window, expand aggregate, click on sum. Click on sum. This is total quantity sold. Sum of quantity sold is equal to total quantity sold. Next, total amount sold. Total amount sold is equal to sum of amounts sold. Here we calculated total amount sold, total quantity sold based on customer ID. Okay. It is a group approach. Click on apply, click on apply. Now select the necessary ports from the aggregator, then connect them to the target. Now again connect the total quantity sold as well as total amount sold. We will connect here also. First of all, validate the mapping, then save to the repository. Once saved into the repository, then create a workflow in the workflow designer. The source is from meshes and target is available to the DWH use. Workflow manager and workflow monitor, these two are okay. Here within these tools we can follow routine steps only. Input is very detailed and output summarized. Here, how many rows are extracted up to now? 8,07,240 rows extracted. It's here 9,80,840 rows, and how many rows are inserted? Only 7,059 rows are inserted. Here for this aggregate transfer input is 9,18,840 rows, whereas for target, how many rows are
many number of rows are moved to the target? 7059. Okay, here we discussed up to now expression as well as aggregator transformation. Okay, actually here expression transformation is a passive transformation and aggregator is an active transformation, because of in the expression transformation the no rows are reduced or no extra rows are selected. Whereas for aggregator transformation, number of output rows are always less than number of input rows. Here it is an active transformation. For active transformations, self capability is there to convert the data from detailed to summarized, one format or another format. Well, converting the data from one format or another format, number of rows, output rows will be reduced for any active transformation. Whereas for passive transformation, number of output rows are equal to number of input rows. Both are equal for passive transformations. Okay, now we can discuss about another transformation. Name of the transformation is rank transformation. Hello? Hello? కృష్ణ వినపడుతుందా మీకు? హలో హలో హలో, యా వినపడుతుందండి మీకు? మధ్యలో నాకు డౌట్ వచ్చింది అందుకనే. లేదా వినిపిస్తుంది. మధ్యలో ఏంటంటే అది ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, నేను మళ్ళీ కరెక్ట్ చేశాను. ఓకే ఓకే, అంటే నాకు తెలియలేదు. అంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను కదా, మీరు ఒక మ్యూట్లో ఉన్నారు కదా, నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే, లేదు లేదు. సరే, ఇప్పుడు మనం ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ టు generate the sequence of ranks for the input row, particular input row defined as a rank port in the rank transformation. Okay, for example, here if you want to find out here from the aggregator transformation, we can get the total amount sold as a total quantity sold based on customer ID. Okay, so now for example, if you want to find out the top 3 customers, top 10 customers for each country, based on their total amount sold, we need to calculate, we need to find out the top 10 customers for each country. That is the requirement. As per that requirement, what we need to do, we can use the rank transformation. We want to find out the top 10 customers for each country. Okay, top 10 customers for each country. Then what we need to do here, we can use the rank transformation. Okay. After this aggregated transformation, use rank transformation to generate the sequence of ranks for the rows selected from the aggregated transformation. Okay, order ఏం ఉండదు, మనం డిస్కస్ చేసే వాటికి ఆర్డర్ ఏం ఉండదు. There is no order to use the transformations. Okay, as per the requirement. Okay. Okay. ఇప్పుడు ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ విత్ ఇన్ దిస్ సేల్స్ టార్గెట్ టేబుల్, we have one more column. Name of the column is rank. Okay, column name is rank and data type is okay, here rank is number. Okay, now go to map and designer. Here we have a rank column, but we don't get that rank column from the aggregator. So what we do, we can remove the connections from the aggregator transformation to the target. Now here we can create a rank. This is a symbol, graphical symbol is there. It is a rank transformation. Okay, select it from the transformation bar, then place the custom workspace. By default, it has one output port, that is rank index port. Through this portal, you can get the sequence of values. If you want to get the sequence of values, then we can use the rank index port available in the rank transformation. Okay,
You can connect this rank index code as a rank column available in the target. Okay. Now here, first of all, what we need to do, we need to select the necessary ports from the aggregated transformation. Simply drag and drop to the rank transformation. Okay, drag and drop to the rank transformation. Now double click on the rank transformation, go to properties tab, go to port tab. You can find out here that these are total amounts as a ready control. R and a rank port mode. Here you can enable rank for the total amounts. Okay. So now connect the output ports of rank transfer to the input ports of the target. So now connect the output ports of sequence generated transfer to the input ports of the target. Okay. So you can validate the mapping. Okay. It's an IO port much when actually it's an IO port is much better than IO port. It was valid. Okay, reference లేదని ఇక్కడ ఎలా చూపించింది కదా దాన్ని అందుకే నాకు ఇమ్మీడియట్ గా నాకు అర్థమైంది అన్నమాట. ఓకే. You can right click on session task and click on refresh mapping, then changes are reflected to the respective session task. Okay. ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇక్కడ మనకి we enable rank for the total amount stored in the rank transformation, but that is not final. Actually, how many number of rows are selected from the aggregated transformation? 702 something change. Yes. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి, ఎన్ని rows వచ్చినాయి చూడండి. How many number of rows extracted for this one? 9,18,840 rows are extracted. How many number of rows are loaded? 7,059 rows are loaded. Okay. From this source, total 9,18,840 rows are selected to the target by aggregated transformation, expecting 7,059. Okay, 59 rows. See here the customer ID. Okay, sorry, I forgot this one. That's why we are getting same. You can remove this one, group by. You can remove the group by for this one, customer ID. Okay, our requirement is to find out, go to property steps here, top or bottom is. I forgot this one. You can enter number of ranks equal, only one is there. Instead of one, you can select 10. For example, top 10 employees, top 10 customers. Actually, I forgot to uncheck here. Actually, your customer ID is the group by for the aggregated transfer. That's why here that is selected as a group by for customer ID in the rank transfer. That is not correct. Okay, here customer ID itself group.
customer ID itself it is group. That's why here for every customer ranks are generated. That is not correct. Okay, that is correct, but we don't want to generate ranks for the ranks for the all customers. We need to find out the top 10 customers. Okay. Okay. From next turn onwards, we can enable truncated array table option. Okay. We are working with the same data. Okay. ఇక్కడ సోర్స్ టార్గెట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే సరిపోతుంది కదండి. ఇక్కడ చూసినా ఓకే. చూడండి ఇక్కడ వచ్చి కదా టాప్ 10 మనం టాప్ 10 అని పెట్టాం కదా టాప్ 10 వస్తుంది. మీరు టాప్ 100 పెడితే టాప్ 100 వస్తుంది. అయితే మనకి రిక్వైర్మెంట్ మారేది అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కంట్రీ వైజ్ కస్టమర్ సేల్స్ కదా. ఎస్పెషల్లీ వాట్ వి నీడ్ టు డు హియర్ ఇన్ అవర్ టార్గెట్ వి నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ కాలమ్ దట్ ఈస్ కంట్రీ ఐడి. కంట్రీ ఐడి కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే. Actually, in the source we don't have country ID as a foreign in the target table. Okay. Here in the source we don't have country ID. Country ID is not available in the source. Okay. But country ID is available in the country string. Sorry, customer table also. Here is the customer table. Drag and drop box to map लीजिएगा. Here you can join this two tables itself in source qualified transformation. Okay. Here I removed source qualified for the customers. We don't want to remove for the two. Remove for only one enough. Here our requirement is to find out country wise customer ID. This is the country. We select only two columns and drag it out to source qualified transformation. Here we not deleted source qualified for the sales. ఇప్పుడు కస్టమర్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం సోర్స్ లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ నుంచి నేను ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. నేను ఇంతకుముందు సోర్స్ లో కస్టడీ ఉండిందా? ఈ కస్టడీ ఇక్కడి నుంచి వస్తుందండి. అది ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను నేను దీన్ని యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే కంట్రీ వైజ్ టాప్ 10 కస్టమర్స్ కావాలి. సోర్స్ లో డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయొచ్చా వేరే కాలమ్స్ కావాలనుకుంటే? సోర్స్ క్వాలిఫైర్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఒకసారి చూపించిన నేను అది గమనించాను. జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం. ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి, ఇది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి దీంట్లో. అట్లా కదండి, ఈ దీంట్లో ఉండాలి కదా సోర్స్ డెఫినేషన్ లో అంటున్నా. ఏముండాలి? సోర్స్ డెఫినేషన్ లో మీరు కస్టమర్ ఐడి అనే ఒక కాలం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారా? నేనేం చేయలేదండి, ఉంటుంది అది దాంట్లో. కస్టమర్ టేబుల్ లో కస్టమర్ ఐడి కంపల్సరీ ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అది యాక్చువల్ కంట్రీనా ఇప్పుడు మీరు యాడ్ చేసింది? కంట్రీ కాలం కూడా ఉంది ఇక్కడ. నేనేమి యాడ్ చేయలేదు అసలు. ఓకే. డిలీట్ అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే అంతకుముందు ఓన్లీ సేల్స్ టేబుల్ మాత్రమే ఉంది మ్యాపింగ్ లో. కస్టమర్ టేబుల్ యాడ్ చేశాను. కస్టమర్ టేబుల్ లో కంట్రీ ఐడి కూడా ఉంటుంది డిఫాల్ట్. ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ టేబుల్ కస్టమర్ టేబుల్ యాడ్ చేశారా? ఎక్స్ట్రా టేబుల్ యాడ్ చేశాను.
నేను జాయిన్ అప్లై చేస్తాను, బోత్ ఆర్ హోమోజీనియస్ కాబట్టి జస్ట్ కామన్ కస్టమర్ ఐడి అయితే కామన్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి. నాకు ఓన్లీ కంట్రీ ఐడినే కావాలి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అగ్రిగేట్. కంట్రీ ఐడి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే కంట్రీ ఐడి ఇక్కడ రావడం వల్ల కంట్రీ ఐడిని కూడా మనం గ్రూప్ బై చేస్తాం. కంట్రీ ఐడి విత్ కస్టమర్ ఐడి గ్రూప్ బై చేస్తాం. దాన్ని ఇక్కడ కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. ర్యాంక్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా ఇక్కడ మనం గ్రూప్ బై దీనికి పెట్టాలన్నమాట. ర్యాంక్ ఇక్కడ కంట్రీ ఐడి ఉంది కదా, దేనికి మనం గ్రూప్ బై పెట్టాం. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మనకి అక్కడ గ్రూప్ బై కూడా గ్రూప్ బై వచ్చేసింది ఇక్కడ. లేకపోతే మనం దీనికి ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట, కంట్రీ ఐడికి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి ఎనేబుల్ ఫర్ కంట్రీ ఐడి. Okay, and here you can find out top 3 customers for top 10 customers for different countries in each country, because we defined group by respect to country ID. The country wise top 10 customers are selected based on their amounts or total amounts. మొత్తం 152 వచ్చింది మీకు. యాక్చువల్గా 9,18,843 అది డీటెయిల్ డేటా. మనకి సమ్మరైజ్ అయితే 7,059 వస్తాయి. 7,059లో ఓన్లీ 152 అనేది సెలెక్ట్ అయింది. ఓన్లీ ఫర్ 152 ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి ర్యాంక్స్ టాప్ 3 అంటే టాప్ 10 అనమాట. టాప్ 10 ఫర్ ఈచ్ కంట్రీ కస్టమర్. టాప్ 10 కస్టమర్స్ ఫర్ ఈచ్ కంట్రీ అండి మనం తీసుకునేది. ఓకే, అప్పుడు ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి అక్కడ లెక్కన? ఎన్ని ఉంటే అన్ని వస్తాయి అన్నమాట. అన్ని కంట్రీస్ 10 కంట్రీస్ ఉంటే 10 into 10 అంటే 100 rows వస్తాయి. కొన్ని కంట్రీస్ లో టాప్ 10 కస్టమర్స్ లేరనుకోండి, ఒక కంట్రీలో ఒక 3 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఒక కంట్రీలో టాప్ 10 అనేది 3నే వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, చూడండి కస్టమర్ ఐడీస్ కదా, కస్టమర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి ర్యాంక్స్ 1 2 3 4 up to 10 ఎక్కడో ఒక చోట మిస్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడో చూడండి టాప్ 10 లేవు, 1 to 7, అందుకే మీకు 152 వచ్చింది. ఓకే, ఇది ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి. దిస్ యాంక్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
it is used to convert the data from detail to summarize based on group by ports with the necessary aggregate functions in the rank transformation. Generate the ranks for the customers based on their country. Okay. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది ఒకసారి. ఏది ఇది ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాపింగ్ మొత్తం ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అనేది. అగ్రిగేటర్ లో ఏం చేసాము అగ్రిగేటర్ లో మనం ఏంటంటే కస్టమర్ వైజ్ డేటాని ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారంటే మీరు అమెజాన్ లో ఐటమ్స్ ని పర్చేజ్ చేస్తున్నారు 1 year నుంచి. అవును. అమెజాన్ వాడు ఏం చేస్తాడు, కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చూసుకుని కస్టమర్ వైజ్ ఒక 10 ఆర్డర్స్ అనుకోండి మీ 2019 లో ఒక కస్టమర్ ని మనకి ఏంటంటే మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ వాడు కావాలి, వదులుకోకూడదు, వాడు లూజ్ చేసుకోకూడదు. అందుకని వాడు ఏం చేస్తాడు, వాటి డేటాబేస్ లో మీ డేటా 10 ఆర్డర్స్ డేటా ఉంది మీకు వాళ్ళ డేటాబేస్ లో, మీది ఆర్డర్ వైజ్ డేటా ఉంది. అయితే వాడికి ఏంటంటే ఆర్డర్ వైజ్ డేటా కాదు, కస్టమర్ వైజ్ సేల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మీ వలన ఒక్కొక్క ఆర్డర్కి ఎంత డేటా వస్తుంది దాన్ని అంతా యాక్టివేట్ చేయాలి, అంటే సమ్ చేసేయాలి. అదే మనం ఇక్కడ చేసాం బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ ఐడి. సమ్ అయిపోయింది. సమ్ అయిపోయిన తర్వాత అది క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోదు కదా, చేసిన తర్వాత టాప్ 10 కస్టమర్స్ కావాలనుకుంటున్నాడు ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకొని. అందుకే అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, కంట్రీ వైజ్, అది కంట్రీ వైజ్ అనమాట. ఒక కంట్రీలో టాప్ 10 కస్టమర్స్ వాడు కావాలి. ఓకే. టాప్ 10 కస్టమర్స్ కావాలి కాబట్టి మనం ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేసాము, ఆల్రెడీ కస్టమర్ వైజ్ మనం డేటాని అగ్రిగేట్ చేసాం కాబట్టి కస్టమర్ వైజ్ ర్యాంక్స్ అంటే కస్టమర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది. అందుకే దానికి గ్రూప్ వైజ్ చేయకూడదు ఇక్కడ దాన్ని. ఇక్కడ మనకి ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ కంట్రీ గ్రూప్ వైజ్ చేసి కంట్రీ వైజ్ మనం డేటాని మనం ర్యాంక్స్ అసైన్ చేసాం అన్నమాట. ర్యాంక్స్ అసైన్ చేసి ఫస్ట్ అంటే హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసామంటే టోటల్ అమౌంట్స్ చూడండి కదా, హైయెస్ట్ టోటల్ అమౌంట్స్ వాళ్ళకి టాప్ 10 వస్తుంది అనమాట, టాప్ ఫస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ 100. ఓకే, అక్కడికి అదే క్లియర్. ఇక్కడ అగ్రిగేట్ లో గ్రూప్ వైజ్ చేయకూడదున్నారు కదా, ఇంతకుముందు గ్రూప్ వైజ్ ఎందుకు చేశారు, ఇక్కడ ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పిక్చర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు చేస్తామంటే అక్కడ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చేయాల్సి వచ్చిందంట. అక్కడ మీకు కస్టమర్ వైజ్ అంటే ఇక్కడ కస్టమర్ యూనిక్ అయిపోతాడు కదా, ఇక్కడ గ్రూప్ వైజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు యూనిక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కస్టమర్ ని గ్రూప్ వైజ్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటండి, ఇంకా మళ్ళీ కస్టమర్ గ్రూప్ వైజ్ చేస్తే కస్టమర్ ఇట్ సెల్ఫ్ గ్రూప్ అవుతాడు అనమాట. అంటే ఒక కస్టమర్ కి ఒకటే ర్యాంక్ ఉంటుంది, 5-6 ర్యాంకులు ఉండవు గ్రూప్ వైజ్ చేయడానికి. అవును, అది కస్టమర్ చేయకుండా కంట్రీ చేస్తాం. అందుకని అది చేసి మన టార్గెట్ పంపించాము. ఓకే. ఓకే, మీరు ప్యారల్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి కొంచెం సీరియస్గా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనకి సెషన్స్ అనేవి మీరు ప్యారల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటుంది. ఈ అగ్రిగేటర్, ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా. రేపు మనం వేరే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ కనెక్టెడ్, దీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద మ్యాపింగ్. అంటే ఇప్పుడు అగ్రిగేటర్ ఉందనుకో, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది ప్రీవియస్ లెవెల్ ఆఫ్ ది మ్యాపింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది మ్యాపింగ్. ప్రీవియస్ లెవెల్ ఆఫ్ ది మ్యాపింగ్ సోర్స్ కాల్ ఉంది, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది మ్యాపింగ్ ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనెక్ట్ అయ్యింది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అందుకే ఇది కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. We can use these transformations as connected transformations only. We can't use these transformations as unconnected transformations. అన్కనెక్టెడ్ అంటే ఉండేది ఒకటే కదా, లుక్అప్ మాత్రమే కదా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అని కూడా ఉంది, లుక్అప్ ఒకటి, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ రెండు. ఓకే ఓకే. రేపు వేరే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనకి ఇవన్నీ అయినాయి కదా, అప్ టు ర్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి రోటో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పర్పస్ ఏంటి, రోటో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తుంది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, డేటా రూట్ చేస్తుంది. డేటా రూట్ గ్రూప్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి మన జాయిన్ కండిషన్స్ కదా. జాయిన్ కండిషన్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది, జాయిన్ చేసేటప్పుడు టేబుల్స్ ని. ఓకే, ఇది రోటో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ గ్రూప్ ఫిల్టర్స్ అన్నమాట. ఓకే. Based on group filter condition, data divided in the form of groups and each group rows inserted to the respective target table. That is roto transformation. Roto transformation ఏమంటే డేటా స్ప్లిట్ అవుతుంది based on condition. స్ప్లిట్ అవుతుంది. అదే మీరు కంబైన్ చేయాలంటే కనుక if you want to combine the similar data, then you can go for union transformation. డేటా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడాలన్నమాట. స్ప్లిట్ చేయాలంటే రోటర్ వాడుతున్నాం, కంబైన్ చేయాలంటే యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడాలి. అది మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం, యూనియన్ అనేది.
ఓకే. మీకు ఇక్కడ మనకి డేటా మెర్జింగ్ అనేది హారిజెంటల్ వెర్టికల్ ఉంటుంది అనమాట. అవును. ఇక్కడ మీకు జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెర్టికల్ గా జరిగింది, హారిజెంటల్ గా జరగదు. అంటే హారిజెంటల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది రోస్ కాదు, వెర్టికల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్ ఉంటుంది జాయినర్ లో జరిగేది. అవును. ఓకే, అదే కనుక మీరు యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో జరిగేది హారిజెంటల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది రోస్ అనమాట. అంటే ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, డేటా ఇంటిగ్రేట్ అవడం వేరు, డేటా మెర్జ్ అవడం వేరు. జాయినర్ తో డేటా మెర్జ్ అవుతుంది, యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తో డేటా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. సో యూనియన్ లో సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా అప్పుడు సోర్సెస్ మనం సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి, సిమిలర్ ఉండాలి. సేమ్ అంటే యాస్టీజ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, సిమిలర్. అంటే సిమిలర్ డేటా ఉండాలి. అంటే కస్టమర్స్, ఫస్ట్ దాంట్లో కస్టమర్స్ ఉంటే సెకండ్ దాంట్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటే సెకండ్ దాంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ దాంట్లో స్టూడెంట్స్ అంటే సెకండ్ దాంట్లో స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు పేషెంట్స్, హెల్త్ కేర్ అయితే కనుక పేషెంట్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ టేబుల్ లో పేషెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సెకండ్ టేబుల్ లో కూడా పేషెంట్సే ఉండాలి. అలా సిమిలర్ గా ఉండాలి అనమాట. సిమిలర్ డేటా ఉంటే యూనియన్ చేస్తాం, రిలేషనల్ డేటా ఉంటే జాయిన్ చేస్తాం. జాయినర్ ఓకే. ఇప్పటి వరకు జాయినర్, మళ్ళీ రూటర్, మళ్ళీ వచ్చి అగ్రిగేటర్, ఎక్స్ప్రెషన్, ర్యాంక్, 5 5 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సోర్స్ కాల్ ఫేర్, సోర్స్ కాల్ తో సహా 5 6 అండి. అగ్రిగేటర్, ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ రోజు ర్యాంక్ చెప్తాను చూడండి. సోర్స్ క్వాలిఫైర్, జాయినర్, ఎక్స్ప్రెషన్, అగ్రిగేటర్, ర్యాంక్, ఫిల్టర్, రోటర్, సార్టర్, మొత్తం 8 అయింది. ఇంకా ఆ నెంబర్ ప్రాబ్లం లేదులేండి, మనం కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటాం. అక్కడ నాకు ఇంతకుముందు మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, హారిజాంటల్ గా వెళ్తున్నాం, వర్టికల్ గా వెళ్తున్నాం. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నవన్నీ వర్టికల్ గా వెళ్ళినట్టు, ఈ రోజు చెప్పుకున్నట్టు హారిజాంటల్ గా వెళ్ళినట్టు, ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అగ్రిగేటర్ కానీ కదా. వెర్టికల్ పెట్టి హారిజాంటల్ గా వెళ్ళడం ఏంటి? సారీ, ఈ రోజు మనం చేసినట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవంతా కూడా డేటా ఫ్లో అవడము, డేటా ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా వీటిలో డేటా మ్యానిపులేషన్ హారిజాంటల్ గానే జరిగింది. ఇక్కడ అంతా కూడా ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా జరుగుతుంది, అక్కడ వర్టికల్ గా జరుగుతుంది. ప్రీవియస్ జరిగినట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ లో హారిజాంటల్ గా జరిగింది అండి, అగ్రిగేటర్ లో వెర్టికల్ గా జరిగింది. అది సమ్ చేస్తున్నాం కదా, సమ్ అనేది వెర్టికల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సమ్ ఆఫ్ అని చేస్తున్నాం కదా, సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ సోల్డ్, సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ సోల్డ్ అంటాం. అంతేగాని ఏ ఇంటూ బి, ఏ మైనస్ బి అలా చేయట్లేదు మనం. ఏ ఇంటూ బి, ఏ మైనస్ బి చేస్తే అది హారిజెంటల్ అవుతుంది. అంటే రో బై రో బేసిస్ జరిగితే హారిజెంటల్ అంటుంది, కాలం వైజ్ చేస్తే వెర్టికల్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అక్కడ. ఇది కనుక్కున్నారా అండి ముందే ఏదన్నా? లేదు, ఇంకా కనుక్కోలేదు. ఇంకా నేను ఇప్పుడు కనుక్కుంటాను. కొంచెం బెటర్ ఆపర్చునిటీ అండి, చూడండి, కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు. అడ్మినే కదా, అందులో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. మూడోది కమ్యూనికేషన్. బుక్ చేశారు కదా, నేను పెడతాను, నేను మెసేజ్ పెడతాను. మెసేజ్ పెడితే వాళ్ళు నాకు రిప్లై ఇస్తే వెంటనే మీ నెంబర్ షేర్ చేయమంటే నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే. ఎవరన్నా ఇంతకుముందు వెళ్ళున్నారా మంత్రు? చేస్తున్నారండి ఆల్రెడీ, వెళ్ళటం ఏంటి, చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. ఓకే. ఆన్లైన్ లో చేయడమే కదా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కదా. అవునండి. ఎక్కడికి ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. చేస్తున్నారంటే ఏ కంట్రీస్ అండి? అది ఎట్లా వస్తాయి వాళ్ళని ఆపర్చునిటీ? యుఎస్ఏనా? యుఎస్కే. అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు ఆపర్చునిటీస్, అవి మనకే ఇస్తున్నారేంటి? అంటే వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే. అక్కడ వాళ్ళకి ఇవ్వడం వేరు, ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళకి తక్కువ ఇవ్వచ్చు, కాస్ట్ కటింగ్. అక్కడ ఉంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఓకే. ఓకే. సో వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ us? Basically first interview